بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ویورز، کیا حال ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت صحت ٹھیک ہے؟ آپ کی مزاج ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ خیر و عافیت سے ہیں؟ میں اللہ کریم سے دعا کرتا ہوں آپ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، اور اللہ کریم ہم سب سے راضی ہو جائیں، اور اللہ کریم ہم سب سے راضی ہو کر ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دیں۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائیں، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیں، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ کریم ساری دنیا کے اندر جتنے مسلمان ہیں، اللہ کریم سب کی حفاظت فرمائے، اپنی مدد فرمائے، اپنی نصرت فرمائے۔ اللہ کریم خصوصاً فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے، ان کی نصرت فرمائے، ان گلاب جیسے پھولوں کی اللہ کریم حفاظت فرمائے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی اللہ کریم حفاظت فرمائے۔ اللہ کریم ان مظلوم بہنوں کی حفاظت فرمائے، ان کے حق میں ضرور دعا کیا کریں، ان کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے۔ ہم اور تو کچھ نہیں کر سکتے، فکر تو کر سکتے ہیں، ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں، اللہ سے فریاد تو کر سکتے ہیں۔ میرے اللہ، ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم مجبور ہیں۔ میرے اللہ، ہم کچھ نہیں کر سکتے، خصوصی ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں، اپنی نمازوں میں، اپنے ذکر میں، اپنی قرآن پاک کی تلاوت میں۔ جب نماز پڑھ کے فارغ ہوں تو ان کے حق میں دعا کیا کریں، جب ذکر کر کے فارغ ہوں تو ان کے حق میں دعا کیا کریں، اور تہجد کی نماز میں خصوصاً ان کے حق میں ضرور دعا کیا کریں، کسی کے آمین قبول ہو جائے۔ اللہ کریم نیت کو جانتے ہیں، وہ تو جو ان کے اوپر بیت رہی ہے، اگر ہمارے اوپر ایسا ہوتا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جب بھی ہمارا، جس طرح 15 شعبان آئی، اس سے پہلے انہوں نے ان کے اوپر ظلم ڈھانے شروع کر دیے۔ اب رمضان آئے گا، جب بھی ہمارا کوئی کمائی والا مہینہ آتا ہے، نیکیوں والا مہینہ آتا ہے، یہ ظلم ڈھانا شروع کر دیتے ہیں، اور پوری انسانیت خاموش ہے، چپ ہے، ہر بندے کو اپنی مجبوری ہے۔ کیا مجبوری ہے؟ کیا رکاوٹ ہے؟ کس وجہ سے مسلمان صرف آواز تک محدود ہیں؟ ہم کیوں کچھ نہیں کر سکتے؟ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے، الحمدللہ، اللہ کی ہر نعمت ہے، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں اگر کریں تو۔ جن کے اوپر وقت آتا ہے پتہ ان کو ہوتا ہے، جن کے بچے شہید ہو جاتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے، جن کی بیٹیاں شہید ہو جاتی ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے، درد کیا ہوتا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے۔ جس دن ہمارا کوئی شہید ہوا، جس گھر میں ایک فوجی کا جنازہ آتا ہے، جب وہ شہید ہوتا ہے تو ان گھر والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ درد کیا ہے، دکھ کیا ہے، تکلیف کیا ہے۔ ان کا رونا دن کو
दिन भी रोते हुए गुजरता है, रात भी रोते हुए गुजरती है। कोई पता नहीं कब ऊपर से बम गिरे। अल्लाह करीम उनकी हिफाजत फरमाए। ख़ुसूसी उनके लिए दुआ क्या करें। हम दुआ तो कर सकते हैं, सब कुछ अल्लाह का है, ज़मीन भी उसी की, आसमान भी उसी का, चाँद भी उसी का, सूरज भी उसी का, सितारे भी उसी के, सियारे भी उसी के। हमारा अल्लाह हमें सिर्फ देखना चाहता है कि हम क्या करते हैं। मेरा अल्लाह हम सब कुछ देख रहा है, हमें भी देख रहा है और उनको भी देख रहा है। हम मजलूमों का साथ देते हैं या नहीं देते, जालिम की सफ़ में न खड़े हूँ। अल्लाह करीम ये ना कहे वम्तज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून, ये ना हो हमारी सारी ज़िंदगी के अमल बर्बाद हो जाएं। हक वालों का साथ दीजिए, हक बात कहिए, हक को मत छुपाइए, चाहे कुछ भी हो जाए। हक बात कहिए, हक को मत छुपाइए। मेरा अल्लाह हम सबको देख रहा है। वो बेचारे मजलूम हैं, अल्लाह उनकी मदद फरमाए, अल्लाह उनकी नुसरत फरमाए, अल्लाह करीम उनकी हिफाजत फरमाए। उन मासूम बच्चों की अल्लाह करीम हिफाजत फरमाए, हमारी बहनों की हिफाजत फरमाए, हमारे भाइयों की हिफाजत फरमाए, वहाँ के बुज़ुर्गों की अल्लाह करीम हिफाजत फरमाए। आमीन। हम तो बस दुआ ही कर सकते हैं, अल्लाह के आगे रो सकते हैं। जिसका इस दुनिया से जाता है उसको पता होता है गम क्या होता है। हम तो मर्जी से खा रहे पी रहे, जब दिल करता है सो जाते हैं, कारोबार भी कर रहे, सब कुछ कर रहे। उनका तो दिन भी रोने में गुजरता है और रात भी रोने में। एक बंदे का बाप भी चला गया, भाई भी चला गया, बहनें भी चली गईं, सब कुछ ख़त्म हो गया। अपने मकान के बाहर खड़ा था, किसी ने पूछा क्या हाल है, कहने लगा इतने मोटे मोटे आंसू निकल रहे थे और कह रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। अरे जिसका कोई ना हो, सारे चले जाएं छोड़कर, उसके साथ क्या बीत रही होती है। और यही हाल है फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों का। 6 महीने की बच्ची होती है, पता नहीं है बाप मेरा कहाँ है, माँ कहाँ है। अल्लाह हम सबको देख रहा है। बस अल्लाह की लिस्ट में हमारा नाम आए कि इस बंदे ने भी थोड़ी कुर्बानी दी है। हम दुआ तो कर सकते हैं, और तो हमारे बस में कुछ नहीं है। या अल्लाह उनके हक़ में दुआ तो कर सकते हैं, अल्लाह उनकी मदद फरमा, अल्लाह उनकी नुसरत फरमा। हर नमाज के बाद उनके लिए दुआ मांगे, अल्लाह करीम सुनने वाले हैं। अल्लाह करीम हमारी दुआओं के ऊपर ज़रूर फ़ैसला फरमाएंगे और ये यहूदो नसारा ख़त्म होंगे। देखना, मेरे नबी का फरमान है, दरख्त भी इनको पनाह नहीं देगा, पहाड़ भी पनाह नहीं देगा, अल्लाह इनका वजूद भी ख़त्म कर देगा। देखना, ये मेरे नबी का फरमान है। अल्लाह उनकी मदद फरमाएगा इंशाअल्लाह। आप उनके हक़ में ज़रूर दुआ किया करें। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, अपनी बहनों से, अपने भाइयों से, अपने बुज़ुर्गों से, सबसे मैं गुजारिश करता हूँ उनके हक़ में ज़रूर दुआ किया करें। अल्लाह उनकी मदद फरमाए, अल्लाह उनकी नुसरत फरमाए, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। आमीन आमीन आमीन।